दुनिया के उत्ते तेरे तुल तेरे समान होर कोई नहीं, ते तू आप तुठे साडे हिरदे च वसे, असी तैनू पा सकीए जान सकीए। तुझ बिन कवन रिझावै तोही, तेरी खुशी लैनी है ते तेरी बख्शिश तो बिना लै ही नहीं सकते। साडा तान साडा बल साडा हठ साडी बुद्धि साडी चतुराई कोई अर्थ नहीं रखती। महाराज तू चित आवे तेरी मया। हुण ये पंक्ति सानू सिखा रही है कि सिख आपा सरंडर कर दिंदा है, आपा अर्पण कर दिंदा है। सिक्खी की जिहड़ी मंजिल है, जिहड़ी पीड़ा चों सत्कारयोग भाई साहब जी साडे नाल बचन साझे कर रहे सन, उन्होंने समझण का यतन करिए। साध संगत सानू कौम की गल करन वालियां नूं कोई झल नहीं पिया होया, कमल नहीं है कि एवें ही बोली जाइए। तुहाडी किरत कमाई बड़ी सच्ची सुच्ची है ते ओह किते व्यर्थ ना चली जावे। तुहाडी किरत कमाई विचों असीं अपने टब्बर पालदे हां। तुसीं सानू चौकीदार रखिया होया है ते चौकीदार अपना फर्ज निभाए। जिहड़ी सिक्खी की मंजिल है ना जी, जो तुसीं इत्थे भी बचन सुनिया, गुरुदेव जी के बचन सुनने वाले तुसीं सिख बैठे हो, वो घट्टो घट्ट वाहिगुरू जी विच समाउण की मंजिल है। नानक लीन भयो गोबिंद सिंह। ये जिहड़ियां रस्ते दीयां खेडां ने बहुत मामूली ने, निगूणियां ने। असीं मंजिल किनूं बना लिया? लालच नूं जां डर नूं। दो चीज़ां है ना साडे कोल। इत्थे रज के डर का धंधा हो रहा जी, धंधा जिन्हों असीं धर्म स्थान समझी बैठे हैं ना, केंद्र समझी बैठे हैं, भगती के घर समझी बैठे हैं, उत्थे डर का धंधा हो रहा। सब तो वड्डा डर नरकां दा डर, जमां दा डर। गुरु साडा डर दूर करके कहंदा तेरे सेवक को, बोलो ना सारे, तेरे सेवक को भौ किश नाही, जम नहीं आवे नेड़े। जम कंकर नेड़ ना आया, सुख नानक शरणी पाया। गुरु डर तो मुक्त कर रहा सानू, पर जिन्हें सानू लुटना है उन्हें डरा के लुटना है। साडा मानसिक शोषण होना है, साडा आर्थिक शोषण होना है। रज के साडे नाल खिलवाड़ हो रहा है और सानू पूरी तरह दो चीज़ों के उत्ते असीं टिके हुए हैं, जां लालच जां डर। ते सतगुरु जी ने दोनों नूं कंडैम किया। जां लभ तां निहों किया, भावें वह सुखां दा लालच है, भावें वह मुक्ति का लालच है। दूसरे पासे जदों डर की गल आई तो मेरे हजूर बोले भी भै काहू को देत नह भै बान त्यान, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। गुरु साहब कहते भी ये रस्ते दियां औकड़ां ते आउंदियां ही हैं जदों मंजिले मकसूद ते पहुंचना। इन्हां दे सौदियां विच ना उलझ जाई। तेरी मंजिल की है? नानक लीन भयो गोबिंद सिंह। तेरी मंजिल की है? हर हर जन दोए एक है। तेरी मंजिल की है? खालसा मेरो रूप है खास। हुण उस मंजिल ते पहुंचण वास्ते की चाहिए सानू? विवेक बुद्धि। उस मंजिल ते पहुंचण वास्ते की चाहिए सानू? गुर मत। रुखे लगणगे गल बचन जिहड़े तुसीं सुने कि घाट है ते अकल दी, रुखे लगदे आ। वाकई है, गुरु साहब गल कहंदे आ, क्योंकि बाणी च तुसीं बचन सुनिया कि उस मंजिल ते पहुंचण वास्ते की करना पैना? अकल लैनी पैनी है। ते अकल की दी? दुखांत यह है कि मेरे वर्गा बंदा जड़ा आप स्टूडेंट है, उन्होंने पुछण जाइए भी PhD किवें होएगी, क्योंकि सिख हाँ सी। असी पुछिए PhD कराउण वाले नूं, सानू उत्थे पहुँचाउण वाले नूं जिहड़ा कहंदा किव सचियारा होई है, तो जदों उहनूं पुछ के मत लवांगे तो की होएगा जी? हुणे सुनिया तुसीं, सतगुर की जिसनूं मत आवे सो सतगुर माहे समाना। गल गुरमुखो सिर्फ ये नहीं है कि सानू किन्नी
अर्थ करने आउंदे आ, किन्नी क विदवता है, किन्ना क असीं किताबां पढ़ के तुहाडे सामने आ गए हाँ। ठीक है, वो मेरी अपनी सुविधा है। असल विच मकसद की है कि असीं अपनी मंजिल ते किन्नी क राह तुरे हाँ, किन्ना क पैंडा सर कीता है, ये वेखीए। साडियां शताब्दियां 300 साल, 400 साल, 500 साल साडे सामने सवाल खड़ा करदियां कि सदियां गुजरियां कित्थे जे पहुंचे, लीन भयो तक। असीं ते जे इत्थे रुके हुए हाँ भी इस विधि नाल आ पाठ करो, साडे दस्से अनुसार करो, फिर तुहाडे दुख दूर हो जाणगे, फिर वीज़ा लग जाएगा। मैं फलाणे थां गया, मैं दोपहरे जाके बैठा रहा धुप च सड़क उत्ते, बड़ा माया मिली, बड़ा खजाना मिलिया, कैसा धंधा हो रहा, लालच दा ते डर दा। गुरु की मत सानू ये दोनों चों बाहर कढ़ रही है। गुरमुखो, जे मेरे वर्गा मनुख कोई इदां करदा है तो समझ लो सानू गुरु नालों तोड़ रहा है। क्रिया दा की है साध संगत? वो तो पिरथी चंद भी करदा सी, दिन रात नहीं सी सौंदा, बड़ा निपुण प्रबंधक सी, बड़ा दौड़िया फिरदा सी, हजूरी च रहिंदा सी। वो लाहौर ही नहीं गया कि मैं तो नहीं दूर जाना, पर उस क्रिया पिछे मकसद की सी? जिहड़ा पिरथी चंद ते करमों कहंदियां भी ये जो कुछ है साडे झोली च पै जे, असीं इत्ते कब्जा कर लीए, गुरु अर्जन साहब अंतरे चले जाणगे दुनिया तो। गल कर्म दी नहीं है, गल कर्म दे मकसद दी है। साध संगत, रोटी टहल ते गंगू भी कर रहा सी जी सहेड़ी पिंड च, धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह मां गुजरी जी नूं। पोह दा महीना आरंभ होया, साडी सुरत जावे कलगियां वाले साहब दे सारे सरबंस दियां कुर्बानियां वल, ते जे असीं बाहरी तौर के उत्ते किरिया नूं वेखीए तो सानूं दो पात्र नज़र आउणगे। एक है बाबा कुम्मा माशकी, जिथे पहली रात गुरु माता जी ते गुरु लाल कटदे है, छोटे लाल हजूर दे। एक दूजी रात, पहली रात 7 पोह की बाबा कुम्मे माशकी की शन, 6 पोह नूं आनंदपुर साहब छड्डण तो बाद, ते 8 पोह की सहेड़ी च। हुण जदों असीं देखदे हां करीम बख्श जी, जिन्हां नूं कुम्मा माशकी कहा जांदा सी, मलाह ने सरसा के तट उत्ते, होया कि साध संगत उन्हां कोल बड़े थोड़े वसीले, उन्हां कोल ढंग दा बिस्तरा नहीं, मंजा नहीं, कखां दी छप्पर है, पर भावना बड़ी सच्ची है। जदों असीं उस शन का नाम लैंदे हां ते सिर झुकदा है, जदों असीं उस सेवक का नाम लैंदे हां ते असीं कहंदे हां भी धन कुम्मा माशकी। वसीले बड़े थोड़े ने बाबा मोती राम महरा जी कोल, उहदे कोल बहुता धन नहीं, उहदे कोल बहुते वधिया पदार्थ नहीं, 4 घुट्टां दुध दियां अपने परिवार के खून के बदले खरीददा हो। पर असीं सिर झुका के कहंदे हां धन मोती जिन पुन कमाया, गुरु लालां ताईं दुध पियाया। गंगू दे कोल छत है, बिस्तरा है, भोजन है, सब कुछ है, पर बिरती की है, निशाना की है? लोभ। फल ते भावना नूं लगना है। साडी सेवा, साडा सिमरन, माफ करियो साध संगत, उहदे पिछे भावना की है? असीं चाहुंदे की पए हां? साडे पिछे उहदे पिछे जज्बा की है साडा? साध संगत, ये गल्लां क्यों कहणियां पईआं इस कौम की स्टेज तो बैठ के? असीं चेतन होईए साध संगत जी, साडी मंजिल है समा जाना। रस्ते विच आई खड़ोत सानू मंजिल ते नहीं पहुंचण दी। पानी तुरिया रहे मंजिल वल ते सागर बन जाता है, जे खड़ोत आ जाए तो की बनता जी? छपड़ी। छपड़ी च की है? बदबू। सागर च की है? अथाह गहर गंभीर असीम। बस आही हाल साडा है। छपड़ी च बदबू है, चिक्कड़ है, गंदगी है, ते असीं छपड़ियां नाल जुड़ के छपड़ियां बन रहे हैं। वड्डा दुखांत जिहड़ा असीं छपड़ियां नाल जुड़ के छपड़ियां बन रहे हैं। भावें कोई मनुख है, भावें कोई बोल के विचार दस रहा है, ते भावें कोई लिख के विचार दस रहा। पुस्तक भी है ना जी। मैनूं एक छोटी जी गल चेते आ गई, मैं सांझी कर लवां।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਾਰੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਜੀ, ਦਰਵੇਸ਼ ਰੂ, ਧੰਨ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੁੜੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਸ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਛਾਪਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਦੇ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਸ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਬਹੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਪਾਸ, ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸੱਤ ਭਲਾ, ਬਹੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਪਾਸ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਕੂੜੇ ਕੱਟੈ ਰਾਸ। ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਕੰਮ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੇਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਭੇਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਟੀਕੇ ਖਰੀਦੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾ? ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੂਰਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਐਰੋ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਦ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੇਦ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਜੀਤੇ ਅੰਤਰ ਪਾਰਿਓ ਵਿੱਥ ਪੈਂਦੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਰਿਝਾਵੈ ਤੋਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਰਸਤਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਰਸਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ, ਇਲਾਜ ਦੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਲੱਦ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਣਛੋਹੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ,
ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਭਾਵਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਭਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੋਝੀ ਦੇਣ, ਮੱਤ ਦੇਣ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਬਲਬਲੇ ਆਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਏ। ਸੁਭਾਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਜੀਵੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਨ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕੋਈ ਖੌਫ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਲੋਭ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਰ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੋਲੀ ਤੇ ਗੋਲੀ, ਤੀਰ ਤੇ ਤੀਰ ਵਰਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਦਕੀ ਸੂਰਮੇ ਨਾ ਡਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲੇ, ਨਾ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਥਿੜਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੌਦਾਗਰ ਬਣਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਬਣਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਰੂਦ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉੱਚੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੂਤ ਭਰ ਵੀ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਬਰੂਦ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਜੋਸ਼ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਸਿੱਧੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਲਾਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ? ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਰਿਝਾਵੈ ਤੋਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਗਤੀ ਵੀ ਤੂੰ, ਭਗਤ ਵੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ। ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਕੈ। ਚਲੋ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਛੱਡ ਦਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰਾ ਧੜਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ, ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਉਹੀ। ਦਿਸਦਾ ਅਣਦਿਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪਣ ਕੀਆ। ਖੇਡ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ। ਛੱਡਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂ। ਆਪਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਇੱਥੇ ਜਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ। ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਜਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਰਿਝਾਵੈ ਤੋਹੀ, ਤੇਰੋ ਰੂਪ ਸਗਲ ਦੇਖ ਮੋਹੀ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਮੋਹੇ ਗਏ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਰਿਝਾਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੁਰਗ ਪਿਆਲ ਮਿਰਤ ਭੂ ਮੰਡਲ ਸਰਬ ਸਮਾਨੋ ਏਕੈ ਉਹੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਸਮਾਇਆ? ਸੁਰਗ ਪਿਆਲ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਈਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਵਾਸਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਈਂ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵੱਸਦਾ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਸਮਾਨੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹੀ। ਸਰਬ ਸਮਾਨੋ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਰਗ ਹੋਏ, ਪਤਾਲ ਹੋਏ, ਕਲਯੁਗ ਹੋਏ, ਸਤਯੁਗ ਹੋਏ, ਨਰਕ ਹੋਏ, ਮੁਕਤੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਉਲਝ ਜਾਏਗਾ ਭਲਾ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਸੁਰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀਲਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੁਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡੀ ਠੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੰਜੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੈ ਹੋਂ ਜਾਈ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੂੰ, ਪੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਜਿੱਦਣ ਪੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਹ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਤੇ ਆਈ। ਸੁਰਗ ਪਿਆਲ ਮਿਰਤ ਭੂ ਮੰਡਲ, ਸਰਬ ਸਮਾਨੋ ਏਕੋ ਉਹੀ। ਸਿਵ ਸਿਵ ਕਰਤ ਸਗਲ ਕਰ ਜੋਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਮਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰੀ ਦੋਹੀ। ਦੋਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੁਹਾਈ। ਦੋਹੀ ਫੇਰਨੀ, ਦੁਹਾਈ ਦੇਣੀ। ਹੇ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੋਹੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਤੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ ਤੁਮਰਾ, ਸੁਖਦਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤ ਲੋਹੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਫੁਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਲੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਤਤ ਪਾਵਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ? ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ ਤੁਮਰਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਗੁਨਾਹ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਏ, ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਨਾ ਹਮ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਰ ਆਇਆ, ਲਿਬੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਬਦਲ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਸਾਨੂੰ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਏ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਬੜਾ ਸਰਲ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕੇ ਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ। ਕੈਸਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ ਤੁਮਰਾ, ਸੁਖਦਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤ ਲੋਹੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ, ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਛੱਪੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਫਾਈ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਸੀਤਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ।
ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੈਸਾ ਨਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਿਕਾਓ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜੀਏ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਣਾਅ 'ਚ ਜੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 8-8, 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਕੁਝ ਫੁੱਟਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਵੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਗਾ। ਸੁਰਤਾਂ ਖਿੰਡਣ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿਮਰਨਾ ਬਣ ਜੇ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ चमकौर दी गढ़ी च ने, जिस खित्ते में कहते थे आना ये वही है बेटों को यहाँ कटाना ये वही है लुट के यहाँ से जाना ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। कहते मैं इत्थे आया ते अरदास करदा, मालका मेरे ये बल दई, तौफीक दई, मैं अपने फर्जां नूं निभावां। सानू वेखो किदां दे पूरने पा के दस रहे हैं। जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में, खैमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते हैं मगर दिल है दुआ में। शरीर करके टहल रहे ने पर सुरत टिकी हुई है। कहते हैं खुदावंद हूँ खुश तेरी रजा में, करतार से कहते हैं गोवा रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर। गुरु दे मार्ग ते तुरन वाले सिखो, कलगियां वाले पातशाह जी ने एक एक बचन पुगाया। कहंदे तुसी रहत ना छड्डियो, मंजिल तक पहुंचियो। मैं कौल करदा कि मैं सेवक बन के, नौकर बन के विचरांगा, तुसी साहिब होवोगे, मंजिल ना छुट जाए। कहंदे ना महाराज, रहनी रह सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेरा चेरा दास। दुनिया दे विच किते पंथ गुरु नहीं कहा गया। गुरु पंथ ये मान तुहानूं मिलिया ते असीं नौकर क्यों बणीए, असीं मंगते क्यों बणीए। सानू ते गुरु कहंदा इन गरीब सिखन को दियो पातशाही, जिनकी जात बरन कुल नाही, सरदारी ना भई कदाही, तिन्ही को सरदार बनाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ते ठूठा फड़ के मंगते बन के स्कूलों दी फीसां क्यों मंगते फिरिए। किधर नूं तुरे असीं साध संगत। भरोसा वेखो सिदक की चीज़ हुंदी है। असीं दुखां दी बात करदे हां, हाय दुखी बड़े सी, इस वास्ते असीं ते बस जी बेचैन हो गए जी, असीं इस वास्ते भटके। भाई साहब तुसीं की जाणो, बंदा दुखी इदां ही कहंदे ना जी। जिन्हां दे पुत्तर कल नूं टुकड़े टुकड़े अखां दे सामने होने हैं, जिन्हां दे प्यारे सिख कल नूं जेरा जेरा होने हैं। 4 विचों 2 कोल ने, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, 5 प्यारे उत्थे ने। मौत सामने बिल्कुल यकीनी, 10 लाख फौज टुट के पैण लई तैयार। चिथड़े चिथड़े जिस्मां दे, एक शरीर ते 10 लाख वार होणगे। तुसीं वेखो ना, 10 लाख गोली चले, 10 लाख तीर चले, जिस्म दे टोटे किन्ने होणगे। महाराज कहते तुसी आराम करो। और हैरानी वाली गल, साडा इतिहास जो सानू दर्शन कराउंदा है, जां उस रब दी प्यारी रूह, उस मुसलमान दरवेश ने जो दर्शन कीते, सुभागे सिखो चेतन होवो। ठगी एक पासे नहीं हो रही, बहुत पासे हो रही है। किदां दे साडे अंदर वैर पैदा करन लई, सिख दे अंदर नफरत लई कोई जगह नहीं। कहंदे जी तेल दी बांह तेल च लपेट के, तिलां दी बोरी च पा के, जिन्ने तिल लग जाने, इन्नियां कसमां, फलाना फिरका खाए, क्योंकि असीं उन्हां नाल दुश्मनी करनी है, दूजिਆਂ ਦੀ राखी करनी नहीं पाई। किसे नाल नफरत नहीं, इक्को ही जात है, मानस की जात सब है, एक है पहचान। मुसलमान कसमां खाए मनना नहीं, विश्वास नहीं करना। पहला विश्वास किहदे ते कीता सी? निहंग खां ते, फिर नबी खां गनी खान, फिर राए कल्ला,
फिर जिहड़ा सरहंद खबर लैन आ रहा, नूरा माही प्रेम च भरी मूरत, भागां वालिओ सुचेत होवो। सिੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਲਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਗਣ ਨਾ ਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣ ਆਈਏ? ਦੀਜਾ ਬੁੱਧ ਮੰਗੋ ਖਾਨ, ਦੀਜਾ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜਾ ਬੁੱਧ ਬਬੇਕਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆਵੇ। ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਸਿਦਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੇਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰਾ ਦੇਗਾ। ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਲੋਕੀ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਰੋਗ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤੀ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਜੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਮੇਰੀ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ ਕੌਣ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ? ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਭਟਕਦਾ। ਫਿਰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨੀਂਦਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਾਮ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਆ। ਮਨਮੁਖ ਭਰਮੈ ਸਹਿਸਾ ਹੋਵੇ ਦੁਬਦਾ। ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ, ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਮਨਮੁਖ ਭਰਮੈ ਸਹਿਸਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ ਜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ ਸਿੰਘੋਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੌਤ ਕੇ ਸਾਹਿਲ ਥਾ ਉਤਰਨਾ, ਜਿਨ ਖਾਲਸੋਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜੰਗ ਮੇ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਖੜੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਚੌਂ 'ਚੋਂ 2 ਲਾਲ ਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਹਿਲਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਆਏ। ਜਬ ਬਾਲੀ ਸੇ ਹੁਆ, ਸਰਾਣੇ ਤੋਂ बाली से हुआ इन शहीदों के गुजरना, मुश्किल हुआ इस जान से कदम आगे को धरना। रुक गए सतगुरु। मंजिल तक पहुंचण वालियां दे मत्थे चुम्मे। मेरे लालां दे गर्दनां ते तलवारां दे फट चलने आ, जिस्म दे टोटे होने आ। गर्दनां चुम्मियां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। चूमा कभी हलकूम, हलक गला, चूमा कभी हलकूम, दहन चूमने बैठे। तो उस दरवेश मुसलमान लिखारी ने प्रेम च भेज के क्या कहते? मैं सुरत दियां अखां ना डिठा, दुनिया उत्ते संसार दे लोगों के ऐसा मुरशद नहीं मिलता। कहते जदों मैं सतगुरां नूं वेख्या, प्यार करन वाली मूरत जब 35 पे आए। चूमा कभी हलकूम, दहन चूमने बैठे। जब 35 पे आए तो चरण चूमने बैठे। धर्म के मार्ग ते तुरन वालियां दे चरण चुमदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज। साफे कभी सिंगों के उठाते हैं जमीन से, केस जो झाड़े तो ली खाक जबी से। मिट्टी भी चुक के मत्थे नूं लाई। सर ठीक किए सरके हुए बालशे जी से। घोड़ियां दियां काठियां दा सराहना बना के चमकौर दी कच्ची गड़ी उच्चा टिकाणा अज भी वेखदे हो। ते पोह दियां सीत रातां, कई दिनां दी बरसात, कच्ची छत, काठियां दा सराहना। गुरु दे भरोसे ते बेपरवाह होके सुते होए। चिंता मुक्त, चैन, सुकून, गुरु दी गोद विच आराम हो रहा। साफे कभी सिंगों के उठाते हैं जमीन से, केस जो झाड़े तो ली खाक जबी से। सर ठीक किए सरके हुए बालशे जी से। तरतीब दी हर शै को ला ला के कहीं से। ते दुहाई दे के उस दरवेश ने क्या कहते? हाशा, किसी मुर्शद में इतना इसरार नहीं देखा, किसी पीर में मुरीदों के लिए इतना प्यार नहीं देखा। ते उस प्यार नूं ठुकरा के असीं भटकांगे। जिहड़ा कहंदा मैं उजड़ा पंथ वसे मन चाओ कनेरा।
ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਸੀਤਲ ਜੀ ਨੇ 2 ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜਦ ਲਾਲ ਛਟੇਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਬੇਰਾ ਬੇਰਾ, ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਵਡੇਰਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਜਣਾ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ। ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਪੰਥ ਵਸੇ ਕਰਸਾਂ ਸੁਰਾਹੀ ਸੂਲ ਵੀ, ਖੰਜਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਆਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀੜੇ ਜੀਆਂਗਾ। ਮੁੱਖ ਕਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ, ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆ, ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਲ ਪਲ ਪੋਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ, ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ, ਆਸੀ ਟੇਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਇਮ ਆਈ, ਸੀਸ ਦੇਤ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਲੋਹ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੂਰੂਦੀਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਰਗਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਮਾਈ, ਸੀਸ ਦੇਤ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਦੀ ਨੀਹਾਂ ਉਸਰਦੀਆਂ, ठोडी तक ईंटे चुनदी, मुंह तक आ गई, बीनी को ढांपते ही आंखों पे छा गई, हर चांद सी जबी को, सोहने सुंदर मुख मस्तक, ते जिवें चंद्रमा ग्रहण नाल कज्जिया जांदा है, हर चांद सी जबी को घन सा लगा गई। इसके बाद जोगी जी हुई बस थोड़ी देर थी, ये बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। ये जज्बा वेखो सच दी सत्या दा। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਵੇਖ, ਅੱਜ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਡਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਕੋ ਮਿਟਾਓਗੇ तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल शहनशाह की शान से, बात अपनी सुन लो दिल के कान से, कह रहे हैं हम तुम्हें खुदा की जुबान से। सच रब दी जुबान है। ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਣਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਿਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਧਰਮ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਮੇ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਹਮੇ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਪਲ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਦਰ ਦਾ ਦਾਸ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਪੰਥ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਪਾਈ। ਉੱਥੇ 26 ਤੇ 27 ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ, 28 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਦ ਕੌਮ 'ਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲੋ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 3 ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 4 ਕੰਧੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ, ਅਤੇ ਖਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਫ਼ਰ-ਏ-ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਬਾਬੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਸ਼ਨ 22 ਦਸੰਬਰ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 23 ਦਸੰਬਰ ਸਿਹੇੜੀ, ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਕੈਦ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੌਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਉੱਥੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ, 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਲੇਖਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਿਓ ਇਹ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਓਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਬੜਾ ਉਦਮ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਗੀ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਥ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੌੜੀ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ? ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ ਤੁਮਰਾ, ਸੁਖਦਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਲੋਹੀ। ਉਹ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ ਈਰਖਾ ਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੋਲ ਲਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਤੇ ਧਿਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਤਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸ਼ਾਖਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਮੇਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਥ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਪੋਹ 'ਚ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀਏ। ਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚੁਗਿਰਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੱਠ ਨਹੀਂ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਰਾਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਤ ਰਾਤਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਓ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ आओ जाने से पहले गले लगा तो लूं, केसों में कंघी कर दूं, मुंह दुला तो लूं, इन प्यारे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, आओ मरने से पहले तुम्हें दुल्हा बना तो लूं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ। ਪਰ ਰੀਝ ਨਾਲ ਕੰਘੀ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ। ਕਹਿਓ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਫਰਜ਼ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਰੂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀਤਲਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਕੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਵਡਿਆਈ, ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਸਿਉ ਗਾਲ ਗਲੋਹੀ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਲੋਹੀ। ਗਾਲੜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਾਲੜੀ, ਗਾਲ ਗਲੋਹੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਲ ਗਲੋਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ,
ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਵੱਡਾ? ਆ ਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਦੱਸੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਵਿਵੇਕ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲ ਗਲੋਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਵਡਿਆਈ, ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਸਿਓ ਗਾਲ ਗਲੋਹੀ। ਆਵਾਜ਼ ਦਈਏ, ਹੋਵੋ ਇਕੱਤਰ, ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲੀਏ। ਬਾਬੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਤੁਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾਫਲਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਵੱਲ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 5.25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪਰਚਮ ਝੁਲਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ 5.25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1704 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 14 ਮਈ 1710 ਨੂੰ ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਫਿਰ ਬੀਜ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਦਣ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ। ਉਦਣ ਸਭਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਦਣ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੀਜ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ ਗੂੰਜੇ ਸੀ। ਫਿਰ 14 ਮਈ 1710 ਨੂੰ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲੀ। ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਹੋ। ਆਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕੜਾਵਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਪਛਾਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਪਛਾਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨਗੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਦਿਸਣ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ, ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਬੋਲੋ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਟੱਬਰ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਬਹੁਤ ਪੀੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਵੇਖੀਏ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਬਾਟਾ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜੀ?